أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بے پایا لطف و کرم ہے، اس کی خاص عنایت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی سخا ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنے بلازم سمجھتے ہیں، اور ہماری توفیقات میں سے اللہ رب العزت ہمیں ایک توفیق یہ بھی عطا فرماتا ہے۔ آج میں جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں اپنی اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتی ہوں، مسلسل فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جنازہ کے حوالے سے لوگوں کے اندر ابہام پھیلایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اور اس میں ایک کوڈڈ جو ہے کوڈ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوڈ لیا جاتا ہے، اس کو بھی ایڈٹ کیا جاتا ہے، اور جنازوں پر متنازع گفتگو جاری و ساری ہے۔ اور اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے چند جو ہے وہ کر لوں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہ سچ تھا۔ ان کے شاگرد نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ جنازہ کریں گے، جس کے جنازے میں زیادہ افراد آئیں گے وہ اس بات پر مہر ثبت ہو جائے گی کہ وہ حق پر تھا۔ یہ بات ہوئی، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو جو بات بتانے لگی ہوں، حضور غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی جب آپ کا جنازہ ہوا تو 70 لاکھ افراد نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین کے جنازہ میں 15 لاکھ سے زائد افراد تھے جنہوں نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے جنازہ ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں حدیث مبارکہ پر، آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو پہلے اللہ اور اس کے رسول کی جو فرمان ہے وہ سنا رہی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح ستہ میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ کہ جس شخص کے جنازہ میں 40 افراد، 40 لوگ آ جائیں، اس کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ علامہ خادم حسین رضوی غریق رحمت میں اللہ رب العزت رکھے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو لے کر ایک ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے، اور حوالے دیے جاتے ہیں کہ جنازہ کوئی حق کی دلیل نہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر امام حسن اور حسین علیہ السلام کے جنازوں کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ان کے جنازہ پر، حضرت امام حسن کے جنازہ پر تیر جو ہے وہ برسائے گئے اور ان کا جنازہ نہیں ہوا، تو یاد رکھیے گا ان کے جنازہ جو ہیں اور وہ حالت جنگ میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی اور شہادت کے منصب پر وہ فائز ہوئے۔ ان کے جنازہ ان جنگ کے دوران جو جنازہ ہوتے ہیں، پہلی بات تو کہ جو شہید ہو جاتا ہے تو شہید جو ہے وہ زندہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہ چلیں ٹاپک ڈیفرنٹ آ جاتا ہے، اس پہ نہیں بات کرتے۔ لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے جنازہ کو کسی کے ساتھ مماثلت دینا، ایک عام بندہ جو اس دنیا سے ہارٹ اٹیک کی طبعی موت مرتا ہے، اس کو شہادت کی موت کے ساتھ جوڑنا سب سے بڑی آپ کی کم علمی اور کم عقلی کا ثبوت ہے۔ اب یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی کہ شہادت اس وقت حالت جنگ میں ہوتی ہے، وہاں پہ تو گنتی کے 4 افراد ہوں گے جو شاید آپ کے جنازہ میں شرکت کر سکتے ہوں گے، باقی سب کو تو جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور حالت جنگ میں جس طرح زخمی ہوتے ہیں، جس طرح لوگ مرتے ہیں، پھر آپ نے آگے بڑھ کے وار کرنے ہوتے ہیں، تلوار آپ نے اٹھائی ہوتی ہے یا کمان اٹھائے ہوتے ہیں، تیروں کے نیزے، جو بھی اس وقت آپ کا آلہ کار آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب جو اصل مدعا ہے میں اس پہ آنا چاہتی ہوں جو مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے باشعور طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ دیکھیں ہم اور میرے ہی اپنے بہن بھائی ہیں جو اس طرح کی تنقید کرتے ہیں، میں ان کو بار بار کہتی ہوں کہ تنقید کو چھوڑیں، مغفرت کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے آپ کی لبوں سے مغفرت کی دعا بھی نہیں نکلتی تو کم از کم کف لسان، اپنی زبانوں کو قفل لگا دیں، تالے لگا دیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ پوسٹ
आती है सोशल मीडिया पे क्या कि माइकल जैक्सन का इतना बड़ा जनाजा हुआ, फलां पंडित है उसका इतना बड़ा जनाजा हुआ, एक डांसर थी फनकारा काफिर इंडियन उसका जनाजा इतना बड़ा हुआ, फलां फलां का जनाजा इतना बड़ा हुआ। बेइंतहाई अफसोसनाक ये बात है, एक शख्स जो तौहीद रखता है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, दुरूदो सलाम पढ़ने वाला है, और वो आलिम भी है, और बकौल उनके कि वो बाअमल थे। ठीक है, हम किसी के कब्र पर या किसी की ज़ात पर बात क्यों करें जो वो इस दुनिया से चला गया है। जिंदा के साथ तो इख्तलाफ किया जा सकता है, कभी मुर्दों से भी किसी ने इख्तलाफ किया है। अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे बाशऊर तबका है जो उठ के उनके जनाजे की तादाद गिनता है और इस पर दलाइल देता है। आप लोगों के पास क्या दलील है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कब्र में पकड़ कर ली है, या आपके पास क्या दलील है कि आप जो है वो उनको जन्नत में अल्लाह ने भेज दिया है। जब आप इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकते तो खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की बातें ना करें। एक बंदा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है और आप नाचने गाने और बदअकीदा क्या बल्कि काफिर मुर्तद लोगों के जनाजे, जो डांसर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह के रसूल की तो बात अलग, अल्लाह पर ईमान नहीं वो लेके आए, उन लोगों की मिसालें, उनके जनाजों की आप मिसालें एक मुसलमान जो कलमा गो है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, उसके साथ देते हुए मेरा ख्याल है सब लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। हाँ, ये मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, मगर ऐसे क्यों भई? आप किसी को मत अच्छा कहें, आपके लाख इख्तिलाफ सही, मगर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदजिल्लाहुल आली, जब आप हर तरह के इख्तिलाफात बुलाकर आप एक ट्वीट कर देते हैं, एक मोहब्बत का, अमन का मैसेज दे देते हैं, फिर हम कौन लोग होते हैं कि हम उठकर उनको, हम उन कहते तो उनके फॉलोअर हैं लेकिन उनकी मानते नहीं। सैयदी शेखुल इस्लाम को जानो ना, उनकी जान कर जियो, यानी उनकी मान कर जियो। जानना आप जान चुके हैं कि वो वक्त के मुजद्दिद हैं और वो उन्होंने दीन इस्लाम की जिस तरह की खिदमात की हैं, लेकिन खुदा के लिए आप तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान और इसके अलावा जो दूसरे मसालक के लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इन झगड़ों में ना पड़े, अपने मिशन पर फोकस करें। अल्लाह और उसके रसूल का जो मिशन है उस पर फोकस करें। किसी की कब्र के आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी अपनी कब्र के मामलात बड़े सख्त हैं, आपकी पहली रात बड़ी भारी होगी, और कभी भी किसी के जनाजा पे बात करके उसको मतनाज़ा ना बनाएं। चूँकि वो अहले सुन्नत थे, इसलिए हमें तसादम नहीं करना बल्कि मोहब्बतें करनी है। हमारे इख्तिलाफ़ात ज़िंदगी में थे, ठीक है, जो इख्तिलाफ़ात थे वो बरकरार हैं, हमने उनके इख्तिलाफ़ को नहीं माना। वो जो उनके हुजूर के आशिक होने की गवाही उनके जनाजे ने दे दी है, फैसले जनाजा ही करते हैं। और खुद सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी कहा करते थे कि जनाजे फैसला करेंगे, और इस कौल को वो बयान करते थे, मेरी ना सुनो, मेरी ना मानो, मगर हजूर शेखुल इस्लाम की मानते हुए खुदारा इन झगड़े, इन जमेले, इन जनाजों की जो बातें हैं उनको ख़त्म करके मोहब्बत फैलाएं, अमन फैलाएं। और कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। हर बंदा अपने अमाल के साथ, अपने अफ़ाल के साथ, अपने किरदार, अपनी सीरत, अपनी गुफ्तगू और अपने जितने भी आपके कंधों पे बैठे हुए फरिश्तों ने रजिस्टर्ड में अमाल लिखे उनको लेके आपने कब्र में उतरना है। दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी जनाजों को कम अज कम उतना तो नहीं लेकिन इतना कर दे कि कोई अल्लाह का नेक बंदा वहां मौजूद हो और उसके सदके से हमारी मगफरत हो जाए, और हम भी जिस तरह लाखों लोगों ने गवाही दी है कि वो आशिकाने मुस्तफ़ा वहां पे जो इकट्ठे हुए हैं और हजूर का सच्चा आशिक होने की गवाही दी है, कोई हमारे लिए भी ये गवाही दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो और आप सबको हदायत कुल्ली अता फरमाकर ये जनाजे की बहसों को छोड़ के हमें हजूर के सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला नूरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम।